Hi friends, I'm Manu Narayanan. We will discuss the capital gains. Capital gains, we will discuss two parts. Part 1 section 45 subsection by the charging section section 51 including section 55. Okay, the part 2 will discuss another exemptions. Exemptions under section 54, 54, 54B, 54T, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB under section 54. Then exemptions under section 10, 10 subsection 33 under 10 subsection 37. Then tax. Okay. Capital gain in the rate tax in the areas sections 111A, then section 112, then section 112A. Okay, so three areas are discussing. So now in the areas just sections and portions 45 subsection 1 chargeability. Then definitions are to subsection 14, capital asset definition to subsection 47, to subsection 42, short-term capital asset to subsection 42B, short-term capital gain and short-term capital loss. Then to subsection 29, to subsection 29B, 45 subsection 1A, then 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 4, 45 subsection 5, 45 subsection 5A, then 46, then 46A. So 46A and okay, version finance 2019 amendment finance assessment year 2021 amendment section 46 capital A, then 47 is the next part like discuss transactions which are not regarded as transfer. Then section 48 and 49 subsection 1, section 50, section 50B, section 50C, 50CA, 50D, that's section 51. Okay, area discuss part 1 discuss three areas. Okay, start here. Okay, first section 45 subsection 1 chargeability section any profit or gains from transfer of a capital asset shall be chargeable under the head capital gain in the previous year in which transfer took place. Okay, we will discuss heads of income salary charging section section 15, then house property section 22, then PGBP section 28, then capital gain section 45 subsection 1. Okay, now profit or gains from transfer of capital asset. Okay, and the word transfer of capital asset
shall be chargeable under the head capital gain in the previous year in which transfer took place. Okay. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. എന്താണ് ഈ capital asset means? So section പറയുന്നത് capital asset define ചെയ്തിരിക്കുന്ന section 2 subsection 14. Capital asset means property of any kind held by assessee whether or not connected with business or profession. Then second one, any securities held by a foreign institutional investor FII which has invested in such securities as per SEBI regulations. Okay. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Capital asset means property of any kind. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് property of any kind means? എന്തൊക്കെ ആകാം? Immovable property ആകാം, movable property ആകാം. Okay. Whether or not connected with business ആയിട്ട് connected ആയിട്ടുള്ള immovable property sometimes building ആകാം. Movable property എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ വരാം? ഇത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, ഇത് ഇമൂവബിൾ എന്നുള്ളത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എടുത്താൽ കറണ്ട് അസറ്റ്. ഓക്കെ. സോ കറണ്ട് അസറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഇത് വരുന്നതാണ്. കറണ്ട് അസറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? സ്റ്റോക്ക് വരാം. ദാറ്റ് മീൻസ് finished goods, raw materials, work in progress. Okay. ഈ നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓർ സോ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് കറണ്ട് അസറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻവെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക്. സോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സെയിൽ നടത്തിയ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എവിടെയല്ലാതെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലല്ല, അണ്ടർ ദ ഹെഡ് PGBP അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണ്. സെക്ഷൻ 28 അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ബട്ട് സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡ്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡ്. ഓക്കെ. സോ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഫുൾ നോക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ്. ഓക്കെ. സോ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സിൽ ആദ്യം എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡ് അതിനകത്ത് മൂവബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് അസറ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, മൂവബിൾ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്, മൂവബിൾ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മൂവബിൾ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ലിസ്റ്റ്. ഇതെന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ജ്വല്ലറി, ഡ്രോയിങ്സ്, പെയിൻറ്റിങ്സ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻ ഓർ എനി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഞാനൊരു ജുവല്ലേഴ്സ് നടത്തുകയാണ്. സോ അതിനകത്ത് കുറേ ജ്വല്ലറി ഉണ്ട്. ആ ജ്വല്ലറി ഇങ്ങനെ എക്സംഷൻ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ലിസ്റ്റ് വരുമോ? വരില്ല. ബിക്കോസ് ജ്വല്ലറിയുടെ ജ്വല്ലറി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ജ്വല്ലറി മീൻസ് എന്താണ്? അതൊരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്തായിട്ട് വരത്തില്ല? ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ജ്വല്ലറി. ദാറ്റ് മീൻസ് പേഴ്സണൽ ജ്വല്ലറി. സോ എൻ്റെ മാല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം എന്ത് വരും? എൻ്റെ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ എന്തിനകത്ത് വരും? ഈ ജ്വല്ലറിയിൽ വരും. ദെൻ ഡ്രോയിങ്സ്, പെയിൻറ്റിങ്സ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻ, എനി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മൂവബിൾ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ്. തേർഡ് വൺ, rural agricultural land in India. Agricultural land which is not situated in specified area. So that means specified area situate ചെയ്യുന്ന land agricultural purpose use ചെയ്താലും. That means urban agricultural land is a capital asset. Rural agricultural land മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Capital asset definition നിന്ന് 2 subsection 14 പ്രകാരം capital asset definition exclude ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then some bonds, special bearer bonds, gold deposit bonds, etc. Okay. So that means then 2 subsection 14, 45 subsection 1, profit transfer of a capital asset, profit or gains from transfer of a capital asset chargeable under the head capital.
So capital as a definition property of any kind which can be connected with business or not, but excludes stock in trade, movable personal property. Adil nan exclude aanendu jewelry, drawings, paintings, sculptures, archaeological collection, work of art. That means itrayum karyangal endagum capital asset agum. Then rural agricultural land in India. That means urban agricultural land is covered under the definition to subsection 14. Urban agricultural land endayirikkum capital asset aayirikkum. Then some bonds. Then next one, specified area. Okay, that means urban agricultural land, rural agricultural land which is not situated in a specified area. So നോക്കാം എന്താണ് ഈ specified area? Any area within the jurisdiction of a municipality or cantonment board having population not less than 10,000. Okay, following area within the distance measured aerially. Shortest aerial distance from local limits of municipality cantonment board up to 2 kilometers. So population basis population 10,000 up to 1 lakh ആണെങ്കിൽ 2 kilometers വരെ എന്താണ് specified area ആണ്. Then 6 kilometers വരെ എപ്പോഴാണ് 6 kilometers specified area എപ്പോഴാണ് population 1 lakh exceed ചെയ്തു but up to 10 lakh വരെ. So 10 lakh exceed ചെയ്താൽ up to 8 kilometers. That means നോക്കാം. So ഇതാണ് municipality or cantonment. ഇതെന്താണ് specified area ആണ്. ഇവിടുന്ന് 2 kilometers വരെ എപ്പോഴായിരിക്കും specified area ആകുന്നത്? Population exceeds 10,000 but up to 2 lakh. Sorry, 1 lakh. Then next one, up to 6 kilometer. ഇത് എത്ര വരെയാണ്? Population exceeds 1 lakh but up to 10 lakh. Then next scenario എന്താണ്? 8 kilometers വരെ എന്താകും? Specified area ആകും if population exceeds 10 lakh. Okay. So that means municipality or cantonment board cantonment board വരുന്ന ഏരിയ എന്താണ്? Specified area ആണ്. Then population ബേസിസിലാണ് up to 1 lakh വരെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് 2 kilometer വരെ specified area ആണ്. Up to 10 lakh exceeding 1 lakh but up to 10 lakh ആണെങ്കിൽ 6 kilometers. Then 10 lakh above ആണെങ്കിൽ 8 kilometers വരെ എന്താണ്? Specified area. Okay. അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക്. Okay. Shortest aerial distance, population, then specified area ആണോ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ specified area. Okay. Distance വരുന്നത് just 2 kilometers. Population 12,000. So population exceeding 10,000 but less than up to 1 lakh criteria ആണ്. അതിനകത്ത് എവിടെ വരെയാണ്? 2 kilometers വരെ എന്താണ്? Specified area ആണ്. So ഇത് എന്താണ്? Specified area. Then next one, 4 kilometer. Population 3 lakh. So നോക്കാം 1 lakh exceed ചെയ്തു 10 lakh വരെ എന്താണ്? 6 kilometer വരെ എന്താണ്? Specified area ആണ്. 4 kilometer means within the 6 kilometer. Then അതൊരു specified area ആയിരിക്കും. Then next one, 7 kilometers. Population 4 lakh. So 1 lakh exceeded up to 10 lakh. 6 up to 6 kilometers. That means 4 lakh ആണ് വന്നിരിക്കുന്ന population. But എത്ര വരെ വരത്തുള്ളൂ? 10 lakh വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 kilometer വരത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ 7 kilometer ആണ്. Therefore it is not a specified area. Then 9 kilometer, 15 lakhs. So 10 lakh above എത്ര വന്നാലും എവിടെ വരെ വരത്തുള്ളൂ? 8 kilometers വരെ വരത്തുള്ളൂ. ഇത് 8 kilometersന് പുറത്താണ്. Therefore it is not a specified area. Then as to scenario, ഒരു scenario നോക്കാം. 8 kilometers, then 11 lakh.
So 10 lakh exceed ചെയ്താൽ up to 8 kilometers specified area, therefore yes. Okay, then next one, capital gain എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? 45 subsection 1, transfer of capital asset. So capital asset നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ. സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, സെയിൽ, എക്സ്ചേഞ്ച്, relinquishment. Relinquishment means some give up or withdraw right of the assessee in the asset given up. Okay, endinathu varam relinquishment. Then extinguishment of right, that means cancellation. To part നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലൈസൻസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ cancellation of license എല്ലാം endinathu varam extinguishment. Then compulsory acquisition of thereof under any law. Compulsory acquisition of capital asset. Conversion of capital asset into stock in trade. Maturity of zero coupon bond, allowing possession of any immovable property in part performance of contract under 53A of Transfer of Property Act. Then last one, any transaction which has the effect of transferring or enabling enjoyment of immovable property. Okay. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡെഫിനിഷൻ? ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, സെയിൽ വരുന്നുണ്ട്, എക്സ്ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, long term capital asset. Short term capital asset വരുന്ന section 2 subsection 42 ആണ്. long term capital asset section 2 subsection 29A. so ഈ capital asset, short term capital asset ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആകാം, ലോസ് ആകാം. ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയും, ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ്. സോ അത് രണ്ടും കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഗെയിൻ മീൻസ് ലോസ് ഓൾസോ കവർ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ 2 subsection 42B. Short term capital asset 2 subsection 42A, short term capital gain 2 subsection 42B, long term capital asset 2 subsection 29A, long term capital gain long term capital loss section 2 subsection 29B. So 2 types of capital assets are namakkullathu. Short term capital under section 2 subsection 42A, long term capital asset under section 2 subsection 29A. Then ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാകുന്ന ഗെയിനോ ലോസോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 42B. അതേപോലെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാകുന്ന ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓർ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 29B. സോ ഇത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, short term capital asset. Very important, short term capital asset. Section 2 subsection 42A. Sorry, 22 subsection 2 subsection 42A. Type run 2 subsection 42A. ഓക്കെ, നോക്കാം. 3 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ യൂണിറ്റ്സ്. സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ യൂണിറ്റ്സ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ദെൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്, ദെൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് UTI, ദെൻ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സെനാരിയോയിൽ unlisted shares, land or building or both. Then third scenario, units of debt oriented fund, unlisted securities other than shares, other capital assets. Okay, നോക്കാം. Then short term capital
short term capital asset. Section 2 subsection 42A. 2 subsection 42A. First നോക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ securities other than units listed in a recognized stock exchange, unit of equity orient fund, units of UTI, zero coupon bond, if period of holding is not more than 12 മാസം വരെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ് ടു പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് up to 12 months. Up to 12 months. ഇതൊക്കെയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ യൂണിറ്റ്സ്. നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്. യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്, യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് UTI. Then last one, zero coupon bonds. Okay, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ യൂണിറ്റ്സ്, then units of equity oriented fund, then units of UTI, zero coupon. ഇത് 12 മാസം വരെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. Okay, then next scenario, period of holding up to 24 months. 24 മാസം. ഇത് എന്താണ്? 12 മാസത്തിന് മുകളിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്താൽ എന്താവും? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ല, ലോങ് ടൈം. അപ് ടു 12 months. ദെൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന അസറ്റ് എന്താണ്? 24 മാസം വരെ ഇതാവും ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആകില്ല, ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കും. എന്താണ്? അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ്. അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ്. ദെൻ ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ് ഓർ ബോത്ത്. ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ് ഓർ ബോത്ത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നോക്കാം, പണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വരെ എന്താണ് ഇത് 36 മന്ത്സിനകത്തായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ അമെൻമെൻ്റ് അല്ല, 2 വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ്. ബട്ട് ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ് ഓർ ബോത്ത് എത്ര മാസമാണ്? 24 months വരെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ്. സോ ഇനി മിച്ചമുള്ളത് ഓൾറെഡി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട് അവിടെ കവർ ചെയ്തു. ദെൻ ഡെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്, ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നു. അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ്. ദെൻ മിച്ചം എന്താണ്? അൺലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ ഷെയർസ് ആൻഡ് അതർ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡ് വെദർ ഓർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ. സോ ബിസിനസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല അസറ്റ്സും ഈ പറയുന്ന അതർ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരും. ദെൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്, ദെൻ അൺലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ ഷെയർസ്. Other than shares. Then last one, others. ഇതെല്ലാം എത്രയാണ്? പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു 36 months. അപ് ടു 36 months വരെ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് മീൻസ് period which the capital asset held by assessee immediately preceding the date of transfer. So that means എനിക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം വരെ 12 മാസമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 24 മാസമാണ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, 36 മാസമാണ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാറും. 12 മാസം 4 കാറ്റഗറി. ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ യൂണിറ്റ്സ്, യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്, യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് UTI, സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? 12 മാസം വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ദെൻ 24 months വരെ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ്. ദെൻ ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ് ഓർ ബോത്ത്. ദെൻ 36 months വരുന്ന എന്താണ്? 36 months വരുന്ന കേസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്, അൺലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ ഷെയർസ്, ദെൻ അതർ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് 12 months, 24 months, 36 months. അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്താണ്? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് 2 subsection 29A, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. സോ എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? 12 months ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ എന്താവും? ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആവും. ഈ പറയുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ 24 months കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം ഹെൽഡ് ചെയ്താലും ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ഈ പറയുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ
36 months നെക്കാട്ടിലും ഒരു ദിവസം ഹോൾഡ് ചെയ്താലും എന്തായി ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 20 ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ 48ലാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പറയുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സെക്ഷൻ 48 പറയുന്ന ഇതാണ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിറ്റു, അതിൻ്റെ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് വേണം, എൻ്റെ ഒരു സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ പിന്നെ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ FEOC നമ്മൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോഴെല്ലാം FEOC ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെർമിനോളജി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക. ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ FEOC. അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ, നോർമലി ബ്രോക്കറേജ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. ഇതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കുറയ്ക്കാം. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ്. എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ മീൻസ്, സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മീൻസ് എന്താണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന ഏത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വേണമെങ്കിലും 12 monthsോ 24 monthsോ 36 monthsോ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആവും. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ നോർമലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമുക്ക് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, നമ്മൾ എന്തിനു വിറ്റു, സെയിൽ പ്രൈസ്, അതാണ് എന്ത് FEOC. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലെസ് ബ്രോക്കറേജ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെ ഇത് മൊത്തം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്തിനാണോ വാങ്ങിച്ചത്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 2005 ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചാണ്. ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ 2018ലോ 19ലോ ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു. ദെൻ അവിടെ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുഴി അടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എൻഹാൻസ് ചെയ്താൽ ആ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടിയാലും എല്ലാം എന്താവും, അതെല്ലാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടും ബിഫോർ എക്സംഷൻസ്. സോ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരുന്ന എക്സംഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. 54B കുറയ്ക്കാം, 54D, 54G ആൻഡ് 54GM. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സംഷൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സെക്ഷൻ 48 സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ, അതിനെ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ലെറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. ദെൻ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇഫ് എനി, ദെൻ അതിൽ ലെസ് ചെയ്യാം. അതിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ബിഫോർ എക്സംഷൻ കിട്ടും. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻസ് 54ലുള്ള എക്സംഷൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ദെൻ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. സെക്ഷൻ 48 തന്നെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തിനു വിട്ടു, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ, ലെസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ബ്രോക്കറേജ്, നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. ദെൻ സോ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എന്ത്, ഇൻഡെക്സേഷൻ. ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇൻഡെക്സേഷൻ, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കുറയ്ക്കാം, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ 2021, പ്രീവിയസ് ഇയർ 1920. 2005 എനിക്ക് ഞാനൊരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചു, ഒരു 1 lakh rupees എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഫിനാൻഷ്യലി പ്രീവിയസ് ഇയർ 1920 ഈ അസറ്റ് ഞാൻ 10 lakhന് വിൽക്കുകയാണ്. സോ ഇത് നേരെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് 10 lakh minus 1 lakh 9 lakh ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എടുക്കില്ല. സോ ഇതിനകത്ത് അത്രയും വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ചതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അസറ്റ് ആണ്. ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഫോർമുല, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് for the year of transfer divided by cost inflation index for the year first held by assessee. Very very important, first held by assessee or for the year 2001, 2002,
whichever is less. Then next one, cost of indexed cost of improvement. Indexed cost of improvement. Cost of improvement into cost of improvement into cost inflation index for the year of transfer divided by cost inflation index for the year in which improvement took place. Okay. So rendu കാര്യങ്ങളാണ് cost indexed cost of acquisition, cost of acquisition into CA for the year of transfer, CA for the year first held by assessee. Okay. First held by assessee. So 2001-2 ന് മുമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെടുക്കും CA for the financial year 2001-2, whichever is later, whichever is later. Okay. Then indexed cost of improvement into CA for the year of transfer divided by CA for the year in which improvement took place. Then next one, cost of acquisition. Okay, if asset acquired before 1/4/2001, then cost of acquisition will be actual cost of acquisition or FMV as on 1/4/2001, whichever is higher. Okay, so which actually as per provision, whichever is beneficial to assessee, cost of acquisition higher എടുക്കുന്നതായിരിക്കും beneficial. 1/4/2001 ന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that improvement will be ignored. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് സെക്ഷൻ 48 എടുക്കില്ല. The next one, cost of acquisition in certain cases. Okay, section 49 subsection 1. Section 49 subsection 1 ile deemed cost of acquisition എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. Okay, the asset was acquired for the previous or from the previous owner under any of the following mode, any of the following, cost to the previous owner shall be deemed cost of acquisition. Okay, under gift by way of succession, total or partial partition of HF, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ഓൺ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി, ട്രാൻസ്ഫർ any transfer of capital and holding company to fully owned subsidiary, transaction referred in section 47 clause 6b, conversion of individual of his separate property to HF. Okay, so that means ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഡീംഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ആക്ച്വലി എന്തുണ്ടാകത്തില്ല, ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയ ആൾക്ക് ഇതുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഓർ വില്ല്, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ഇതിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ കേസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ, ഡീംഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്തെടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കോസ്റ്റ് ടു ദ പ്രീവിയസ് ഓണർ. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ടു ദ പ്രീവിയസ് ഓണർ. സോ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സ്വത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാനത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇല്ലാട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ആക്ച്വലി അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആക്ച്വലി ഇല്ല. ബട്ട് എന്തെടുക്കും, കോസ്റ്റ് ടു ദ പ്രീവിയസ് ഓണർ, ഡീംഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ഈ പറയുന്ന കേസസിലെല്ലാം
49 subsection 1 പ്രകാരം എന്താണ് deemed cost of acquisition. Okay, very important note. If the asset acquired by the when assessee under section 49 subsection 1, then period of holding of the asset by previous owner shall be considered. So that means, but നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇൻഹെറിറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ 2005 ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ് കിട്ടിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ 2000 പ്രീവിയസ് ഇയർ 1920 ആ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, സെയിൽ നടത്തുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു 50 lakh എന്ന് വിചാരിക്കാം. എനിക്കിത് ഇൻഹെറിറ്റ് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ അച്ഛൻ്റെ നിന്നാണ്. അച്ഛന് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കാം 5 lakhനാണ്. 5 lakhനാണ് വിചാരിക്കാം. 2005 എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ അത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് 2001 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രീവിയസിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2001 കോസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് 2001 5 lakhനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മുടെ ഡീംഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്തെടുക്കും? ഇപ്പോൾ നോർമലി ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണ്? FUOC 50 lakhs. ഇവിടെ അസെറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്നിരിക്കാം എത്രയാണ്? 24 monthsന് മുകളിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട്. 49 subsection 1 പ്രകാരം എന്തെടുക്കണം? പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് പ്രീവിയസ് ഓണർ എടുക്കണം. കോസ്റ്റ് ടു പ്രീവിയസ് ഓണറിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻഡെക്സേഷൻ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. സോ സെക്ഷൻ 40 നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുള്ളൂ. സെക്ഷൻ 48 എന്താണ് പ്രശ്നം? ഇൻഡെക്സേഷൻ മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ടു പ്രീവിയസ് ഓണർ. ഞാൻ CI ഫോർ ദ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, അതും പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് CII ഫോർ ദ ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ അസസി. സോ അസസി ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന 2001 മുമ്പാണെങ്കിൽ 2001 നേടിയെടുക്കുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. സെക്ഷൻ 48 പ്രകാരം ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്ന് മുതലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ അസസി പ്രൊവിഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല. ബട്ട് നമുക്കൊരു കേസ് ലോ ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ഇന്റർ ലെവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ലോ. ഇതാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് വേഴ്സസ് മഞ്ജുള ജെ ഷാ. ഈ കേസ് ലോയുടെ ബേസിസിലെ കേസിലെ ഡിസിഷൻ ഏതായിരുന്നു? സോ കോസ്റ്റ് ടു പ്രീവിയസ് ഓണർ ആണ്. പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് പ്രീവിയസ് ഓണറുടെ മുതൽ എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസ് ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് പ്രീവിയസ് ഓണർ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അന്ന് മുതൽ പ്രീവിയസ് ഓണറുടെ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡിൻ്റെ അന്ന് മുതൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാം. ബട്ട് സെക്ഷൻ 48 പ്രകാരം എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഫസ്റ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ അസസി അന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 48 നമുക്ക് എന്നുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഫസ്റ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ അസസി. ബട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വ്യൂ ആസ് പെർ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് കേസ് ലോ മഞ്ജുള ജെ ഷാ നമുക്ക് എന്ന് മുതൽ എടുക്കാം. സോ രണ്ട് വ്യൂവും എഴുതണം. ബിക്കോസ് സെക്ഷൻ 48 ഇതുവരെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ കേസിലോയുടെ ഡിസിഷൻ്റെ ബേസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാം നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഓണറുടെ ആണ്, പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഓണറുടെ. ബട്ട് സെക്ഷൻ 48 കിടക്കുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് മുതലേ കിട്ടുള്ളൂ? ഫസ്റ്റ് ഹെൽഡ് നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അസസി ആരോ ആ അസസി എന്നാണോ ആദ്യമായിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് മുതലേ കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് മഞ്ജുള ജേഷ കേസിലോ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ന് മുതലേ എടുക്കാം? പ്രീവിയസ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഓണർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അസസിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കിട്ടിയത് ആരുടെ നിന്നാണോ അന്ന് മുതലുള്ള ആ പ്രീവിയസ് ഓണറുടെ ഹോൾഡിംഗ് മുതലുള്ള ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റും എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ 55 ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഗുഡ്വിൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രേഡ്മാർക്ക് ബ്രാൻഡ് നെയിം. സോ സെൽഫ് ജനറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി നിൽ. പർച്ചേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബോണസ് ഷെയർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബോണസ് ഷെയർ. എന്താണ് ബോണസ് ഷെയർ?
നമ്മളവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡറാണ്, കമ്പനിക്ക് adequate പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം, ബോണസ് ഷെയർസ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട. അലോട്ടഡ് ബിഫോർ 1/4/2001 ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി, നമുക്കറിയാം അസസീവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിഫോർ 1/4/2001 ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓർ FMV. സോ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ബോണസ് ഷെയർസിന് ഇല്ലായിരിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ FMV. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ FMV ആസ് ഓൺ 1/4/2001. ദെൻ അലോട്ടഡ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 1/4, ദെൻ ആക്ച്വൽ. സോ അസറ്റ് acquired on or after 1/4/2001, cost of acquisition will be actual purchase price അല്ലെങ്കിൽ acquisition cost എന്താണ് ഇവിടെ ബോണസ് ഷെയർസിന് ഇല്ലായിരിക്കും. സോ ബോണസ് ഷെയർസിന്റെ കേസ് അലോട്ടഡ് ബിഫോർ 1/4/2001 ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓർ FMV, ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇല്ലാണ്, ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ FMV ആസ് ഓൺ 1/4/2000. അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി FMV ആസ് ഓൺ 1/4/2001. ദെൻ ഷെയർസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഷെയർസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് മീൻസ്? നേരത്തെ ബോണസ് ഷെയർസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡറാണ്. അപ്പം മാർക്കറ്റിൽ 50 റുപ്പീസിന് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഷെയർ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും? 30 റുപ്പീസ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എന്ത്, ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ഷെയർസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കിട്ടും. ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടെ ഓൾറെഡി ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയർസ്. ഇവിടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, റൈറ്റ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ റൈറ്റ് ഷെയർസ് നോക്കാം. റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഷെയർസിന് എലിജിബിൾ ആകുന്ന ഒറിജിനൽ ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ് ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള കേസ്, റൈറ്റ് റിനൗൺസ്, റൈറ്റ്സ് ആർക്കോ റിനൗൺസ് ചെയ്തു, അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ ഷെയർസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്, ഒരു സംശയമില്ല, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ വിൽ ബി ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട്, ആ ഷെയർ അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പേ ചെയ്തത്, ആക്ച്വൽ പെയ്ഡ് എമൗണ്ട്, ആക്ച്വലി എന്താണോ പേ ചെയ്തത്. ദെൻ റൈറ്റ് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ അസസി. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഷെയർസ് അസസി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഞാൻ നേരത്തെ 50 രൂപയാണ്, 30 രൂപയ്ക്ക് 50 രൂപയുടെ മാർക്കറ്റിൽ 50 രൂപ ഉള്ളത് 30 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. സോ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്തായിരിക്കും, റൈറ്റ് ഷെയർസ് അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാണോ വാങ്ങിച്ചത്, എത്രയാണ് വാങ്ങിച്ചത്, 30. റൈറ്റ് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും റിനോട്ട്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇല്ല, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് റൈറ്റ് വന്നു, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, നേരെ എന്ത് ചെയ്തു, വേറെ ആൾക്ക് റിനോട്ട്സ് ചെയ്തു. റൈറ്റ് റിനോട്ട്സ് ചെയ്തു, ആ റിനോട്ട്സ് ചെയ്ത് വേറൊരാൾ വാങ്ങിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പം അങ്ങനെ റൈറ്റ് റിനോട്ട്സ് ചെയ്ത് വേറൊരാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, എനിക്കൊരു റൈറ്റ് എൻറ്റൈറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് റിനോട്ട്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, അതിനകത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പെരുവിലാണ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചിലവാകും? ഓക്കെ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. റൈറ്റ് ഷെയർസ് 50 റുപ്പീസിനായിരുന്നു, അത് 30 റുപ്പീസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പനി എനിക്ക് തരുന്നത്. സോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത് വേണ്ട. സോ ഞാൻ വേറൊരാളെ കണ്ടെത്തുന്നു, ഒരു ബയ്യറെ കണ്ടെത്തുന്നു, അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു, സോ ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ 50 രൂപയുണ്ട്, എനിക്ക് 5 രൂപ വെച്ച് 5 രൂപ തന്നാൽ ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അയാൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. പ്ലസ് ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഷെയർ ഈ റൈറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി, ഈ പറയുന്ന പർച്ചേസിന് അയാൾ കിട്ടി, അയാൾ കമ്പനിക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം, 30 റുപ്പീസ്. സോ അതാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ദ റിനൗൺസർ. എത്രയാണത്, 5 rupees plus amount paid to the company. കമ്പനിക്ക് എത്രയാണ്, 30 rupees. So that means cost of acquisition റിനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാർക്ക് എന്താണ് 35 rupees ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആ റിനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇയാളുടെ പെർവിയിൽ എന്താണ്, 50 രൂപയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന പകരം എനിക്ക് ടോട്ടൽ 35 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി. 5 രൂപ ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു, റൈറ്റ് റിനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു, 30 രൂപ ആർക്ക് കൊടുത്തു, ആ റൈറ്റ് എൻറ്റൈറ്റിൽമെൻറ്റ് കിട്ടിയതിന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 30 രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. സോ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത്, ഒറിജിനൽ ഷെയർസ് റൈറ്റ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത്.
Then next one, so there are the very important point, long-term capital asset being equity shares. Section 112A. These portions are important. Equity shares in a company on which STT paid, security transaction paid both at the time of purchase and transfer. Then units of equity oriented fund and units of business trust, STT paid at the time of transfer. Okay, acquired before 1st February 2018. So this case is cost of acquisition. Satisfy, that means equity shares STT paid at both at the time of purchase and transfer, unit of equity oriented fund or unit of business trust on which STT paid at the time of acquired before 1st February 2018, then cost of acquisition shall be higher of cost of acquisition and lower of fair market value, full value consideration. So idile lower cost of acquisition kuda compare cheyidittu adile higher the actual cost of acquisition for the purpose of this type of long term capital asset. Because so section 112 discussing the points and important in the cost of acquisition. So in case equity shares, then units of equity oriented fund, units of business trust, equity or equity shareholders STT paid at the time of purchase and transfer, equity oriented fund, units of equity or fund and business trust STT paid at the time of transfer, then acquired before 1st February 2018, then cost of acquisition, actual cost of acquisition lower of FMB, full value consideration, that is lower cost of acquisition compare higher cost of acquisition, very important. Then any other capital asset. Capital asset became the property of the assessee before 1/4/2001, then cost of acquisition or FMB as on 1/4/2001, whichever is higher. Okay, so associate option portion which higher associate option because cost of acquisition capital gain correct. Capital asset became the property of the assessee by way of distribution on total partition or gift. Cost to never discuss the case 49 subsection 1 deemed cost of acquisition or the case cost of acquisition will be cost to previous order. The period of holding will be considered from first year assessee cost to previous owner. But section 48 prakaram indexation benefit kittunnathu endu prakaram etra annole mathram first year assessee aanu. But in the Manjula Jesha case law case law അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനിൽ ഇതുവരെ അമെൻമെന്റ് വരുത്താത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് വ്യൂവും എഴുതേണ്ടി വരും. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ബിക്കം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഓണർ ബിഫോർ 1/4 പ്രീവിയസ് ഓണർ. Cost of acquisition cost to the previous owner or FMB as on 1/4/2001, whichever is higher. Okay, that means previous owner case നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഗിഫ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ടു പ്രീവിയസ് ഓണർ. സോ പ്രീവിയസ് ഓണർ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് 1/4/2001 മുമ്പാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഓണറുടെ കോസ്റ്റ് അല്ല എടുക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഓണറുടെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ FMB as on 1/4/2001, whichever is higher. അതും എന്താണ്? അസസ്സിക്ക് ആക്ച്വലി ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കുറയും. The next one, 45 subsection 1A, insurance claim for damage or destruction of capital asset. Any compensation received from an insurance company for specified damages, such transfer shall be liable to capital gain in the previous year of receipt. In the previous year of receipt of compensation. Okay, so നമ്മൾ സെക്ഷൻ 45 എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ആ ഇയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വേറൊരു സെക്ഷനാണ് എന്ത്? സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് 45 സബ്സെക്ഷൻ 1A. 45 സബ്സെക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എന്താണ്? എന്നാണോ ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാമേജ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിസീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പെർവ്യൂവിൽ വരും.
capital gain. So that means എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു അസറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജിലൂടെ പോയി അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് സെയിൽ ചെയ്തു. എൻ്റെ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് വരുന്നത്, എന്താണോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ഇവിടെ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അറിയാം. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്താണ്, FEOC ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം, ഇപ്പം ലോങ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ഷോർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി. സോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്ത് വരും, ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ്. അതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിസീവ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആകും. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വിൽ ബി ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിസീവ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിസീവ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. എനി അതർ ഡാമേജ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് അല്ലാതെ ഡാമേജ് ആണെങ്കിലും എന്തിനകത്ത് കവർ ചെയ്യത്തില്ല, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. നോക്കാം, സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലഡ്, ഫയർ, earthquake, tsunami or natural calamities, riot or civil disturbance, accidental fire or explosion, or action by enemy and action taken in combating the enemy with or without. So ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏത് ഡാമേജ് വന്നാലും എന്ത് വരത്തില്ല, 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കും, അതിന് ടാക്സേഷൻ വരില്ല. ഓക്കെ, then remote section 45 subsection 2 conversion of capital asset into stock in trade. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2 subsection 47 ട്രാൻസ്ഫർ ഡെഫിനേഷനിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വെറാസ് കൺവേർട്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസ് എപ്പോഴാണോ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണ്, അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷാൽ ബി ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് സച്ച് stock is transferred or sold. Okay, so that means again 45 subsection 1a overriding 45 subsection 1 നെ overriding section ആണ്. അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, capital gain chargeable tax in the year of transfer during previous year in which asset is transferred. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, capital gain taxable in the year in which stock in trade is sold. Okay, നോക്കാം, conversion of capital asset into stock in trade എന്താണ്, ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. capital gain arise as he converts. So എപ്പോൾ എറൈസ് ചെയ്യും, ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എറൈസ് ചെയ്യും. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സ്റ്റോക്ക് സെയിൽ നടത്തിയാൽ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് നടത്തിയാൽ, സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്തല്ല, കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുടേതാണ്, അത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അത് സെയിൽ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്, PGBP ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറേസ് ചെയ്യും, ബട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും, ഇൻ ദ ഇയർ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്ച്വലി സോൾഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ സെയിൽ നടത്തുന്ന വർഷം സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്നാണോ സെയിൽ നടന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്രീവിയസ് ഇയർ 18-19 ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയത്. പ്രീവിയസ് ഇയർ 19-20 ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിട്ടു. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ 2021 കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും, ടാക്സേഷൻ വരും. സോ 19-20 എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും അട്രാക്ട് ചെയ്യും, PGBP ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് PGBP, ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് PGBP അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കി മാറ്റിയുള്ളൂ, ഒരു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ഇല്ല. ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്തെടുക്കും, എന്നാണോ ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന അന്നത്തെ FMV ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ full value consideration endirkum FMV as on the date of transfer less cost of acquisition or
long-term capital asset indexed to cost of acquisition. Okay. PGBP ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം PGBP ൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സെയിലിൽ നിന്ന് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. സോ സെയിൽ പ്രൈസ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലെസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യാം? കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് അന്നത്തെ FMB ആണ് എന്തിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ലെസ് FMB ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ. ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? PGBP ഇൻകം. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അന്ന് എന്നാണോ കൺവേർഷൻ അന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറേസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ടാക്സബിൾ എന്നാണോ ആ സ്റ്റോക്ക് ആക്ച്വലി വിറ്റ് പോകുന്നത് ആ ഇയറിലാണ് ഇത് എന്തൊക്കെ വരും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും വരും, കൂടാതെ PGBP. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്താണ്? FMB ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓർ ഇൻഡെക്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി. PGBP എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സെയിൽ പ്രൈസ്, ആക്ച്വൽ സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് FMB ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് conversion. Then next one, 45 subsection 2A. 45 subsection 2A, transfer of security held in demat form. Capital gain is chargeable in the hands of beneficial owner of securities held in demat form. For the purpose of computing capital gain, cost of acquisition and period of holding shall be determined on the basis of FIFO method. Under FIFO method, the date of entry in demat account is considered and not the date of purchase of security in physical form. That means demat ആക്കിയതനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനും പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 3. സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 3, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. Transfer of capital asset of by a partner to firm or member to AOP. Okay, ഇവിടെ നോക്കാം 45 സബ്സെക്ഷൻ ഇതിൽ എന്താണ്? പാർട്ട്ണർ ടു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ടു AOP ഓർ BOI. ഈ കേസിൽ ആർക്കായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറാണ്. അവർക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ shall be treated as transfer and taxable in the year of transfer. Capital gain is applicable in the hands of partner or member. So ഇനി എങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കും? അതാണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ 48 പ്രകാരം ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ, അതിൽ നിന്ന് ലെസ് എന്ത് ചെയ്യും? ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓർ ഇൻഡെക്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ഇവിടെ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ഏതായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണ്. പാർട്ട്ണർ ഫേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഒരാൾ 50 lakh rupees കൊണ്ടുവന്നു, വേറൊരാൾ 50 lakhിൻ്റെ അസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്താണ്? ബുക്കിൽ എന്താണ്? ഒരു അസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു, ബുക്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ബുക്കിൽ എന്താണോ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. സോ എത്ര വലിയ അസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാലും എമൗണ്ട് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് ദ ഫേം, ബുക്സിൽ എത്രയാണോ ഫിഗർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ മീൻസ് ആ ഒരു അസറ്റ് ഏത് വാല്യൂ, എന്ത് കോസ്റ്റിലാണോ ഈ പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്. സോ അത് ലോങ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്, ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ 45 സബ്സെക്ഷൻ 4, നേരെ തിരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഫേം പാർട്ട്ണർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ AOP ഓർ BOI ടു മെമ്പർ. ഈ കേസിൽ ആർക്കായിരിക്കും ടാക്സബിലിറ്റി വരുന്നത്? AOPക്കോ അല്ലെങ്കിൽ BOIക്കോ അല്ല ഫേമിനോ. ഓക്കെ, ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ, ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഫേം ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഫേം ഓർ AOP ഓർ BOI. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്നെടുക്കും. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഫേം അസറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. സോ നമ്മൾ അന്നത്തെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അന്നത്തെ എന്നാണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിനെ ഇൻഡെക്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. Then 45 subsection 5, capital gain by transfer by way of compulsory acquisition.
Compulsory acquisition. Capital gain will be taxed in the year in which compensation is received again. So acquisition നടക്കുന്ന വർഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? Transfer took place, but tax ചെയ്യുന്നപ്പോഴായിരിക്കും compensation receive ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then tax treatment, compensation received. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാഷണൽ ഹൈവേ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്തു, കമ്പൽസറി അക്വയർ ചെയ്തു പോകും. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ആദ്യം ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ തരാം. സോ അത് തീരെ കുറവായിരിക്കും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അഡീഷണൽ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ പോകും. സോ അതിൻ്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. സോ ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ then enhanced compensation. Initial compensation ആണെങ്കിൽ നോക്കാം, FEOC initial compensation less legal expense എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ net consideration, cost of acquisition, ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ FEOC എന്തായിരിക്കും, ഈ പറയുന്ന എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇനി നോർമലി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്താണ്, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതൊക്കെ പോട്ടെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓൾറെഡി എവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ കോസ്റ്റ് ഓഫ്, അവിടെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അസസിക്ക് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി എനിക്ക് 50 ലക്ഷം കിട്ടി, അന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ 40 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് 40 ലക്ഷം വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ അത് കുറച്ചു. ദെൻ 10 ലക്ഷം കൂടെ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും 40 വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡോസ് പോലെ വരും. അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്താണ്, ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ അത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കും, നില്ലായിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ ഈ കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 5 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പല പല ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ എത്രയാണ്, എത്രയാണെന്നറിയാം. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണ്, ആസ് ആൻഡ് വെൻ ടാക്സ്ഡ്, ആസ് ആൻഡ് വെൻ റിസീവ്ഡ്. എന്നാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ടാക്സ് ചെയ്യും. അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും, നില്ലായിരിക്കും. ദെൻ തേർഡ് സെനാരിയോ, എനി കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് in pursuance of interim order of any tribunal court, such compensation shall not be taxable in the year of receipt, but shall be taxable in the year in which final order is passed by such tribunal or court. So okay, ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. കോമ്പൻസേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ, ദെൻ enhanced compensation, then ഒരു interim order. നോക്കാം, ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ മീൻസ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് അത് പോരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് മേടിച്ചു, എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ മേടിക്കും. ആ കേസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും നില്ലായിരിക്കും. ദെൻ ഇതെന്താണ്, ഇൻറ്ററിം കോർട്ട് ഓർഡർ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം കോമ്പൻസേഷൻ ഇത്രയാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷന് പോയി കോർട്ടിന് മനസ്സിലായി ഒരു 50 lakh വരെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോർട്ട് ഓർഡർ ഇടുകയാണ്, ഈ ഒരു ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത്ര 1 lakh അല്ലെങ്കിൽ 5 lakh rupees കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ 5 lakh കിട്ടിയ ഉടനെ ടാക്സ് ചെയ്യത്തില്ല. അത് ഇൻറ്ററിം ഓർഡറാണ്. എന്നാണോ ഫൈനൽ ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഓരോ തവണ എടുക്കില്ല. ഇൻറ്ററിം ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എന്നാണോ ഫൈനൽ ഓർഡർ വരുന്നത്. സോ ഈ 3 കേസാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 45 സബ്സെക്ഷൻ 5 ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നാണോ കിട്ടുന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ടാക്സ് ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷനിലായിരിക്കും. ഇൻറ്ററിം ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫൈനൽ ഓർഡറിനും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫൈനൽ ഓർഡർ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടാക്സ് ചെയ്യുന്നു. 45 സബ്സെക്ഷൻ 5A ജോയിൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, എലിജിബിൾ അസസി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ HUF, capital asset transfer, land or building or both under a specified agreement to another person. Specified agreement. A specified agreement എന്താ നോക്കാം, means an agreement, registered agreement in which a person on land or building or both agrees to allow another person to develop a real estate project on such land or building or both in consideration of share
being land or building or both in such project where with or without payment of part of the consideration in cash. Okay. Transfer took place in the year in which possession of immovable property transferred in JDA, joint development agreement, in the year taxability in the year in which certificate of completion, okay, overall part of the project issued by competent authority. Full value consideration. Stamp duty value on the date of issue of certificate of completion of his share. Okay. Note, assessee transfer his shares in the project before the date of issuance of completion certificate. In that case, capital gain will be taxable in the year in which transfer took place. Ennano transfer നടക്കുന്നത്. Transfer എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ആ joint development agreement ലേക്ക് assessee transfer. Okay. നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് കേസ് എന്താണ് പറയുന്നതിനകത്ത്? Section 45 subsection 5A joint development agreement. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇൻഡിവിജ്വൽ HFന് മാത്രമാണ് ഇത് വരുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടെ ലാൻഡ് ഓർ ബിൽഡിംഗ് ഓർ ബോത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട്, ജോയിൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു പേഴ്സണ് കൊടുക്കുകയാണ്, അടുത്തൊരു പേഴ്സണ് കൊടുക്കുകയാണ്, അനദർ പേഴ്സണ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? എഗ്രിമെൻ്റ് എന്താണ്? അവിടെ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തു, അവിടെ ഒരു വില്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റാണ്, വില്ലാസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചാൽ ഏക്കറിനൊക്കെ സ്ഥലം കൊടുത്തു, അവിടെ ഒരു 50 വില്ലാസ് തിരിച്ച് കൺസിഡറേഷനായിട്ട് എനിക്ക് 2 വില്ലാസ്. ഓക്കെ. സോ സംടൈംസ് 2 വില്ലാസ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ 2 വില്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വില്ല തരാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 2 വില്ലാസ് പ്ലസ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന കൺസിഡറേഷൻ. ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ഈ കിട്ടുന്നത് ഈ 2 വില്ലയുടെയും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ പ്ലസ് ഈ ക്യാഷ് ആയിരിക്കും എന്ത് പറയുന്ന ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ HF എന്താണ്? എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കൊടുത്ത് എന്താണ് അവിടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉടനെ എന്ത് വേണ്ട? ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഉടനെ ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. ബട്ട് ഇതെന്താണ്? റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അത് പണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് അതിനകത്ത് എന്താണ്? അതിനകത്തൊന്നും ഷെയർ ആണ് വേണ്ടത്. സംടൈംസ് ഷെയർ പ്ലസ് ക്യാഷ് കൂടെ ആകാം. അത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 50 വില്ലയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വില്ലയ്ക്ക് 20 ലക്ഷം വെച്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. 50 ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 വില്ല 40,000, ദെൻ 10 ലക്ഷം. 10 ലക്ഷത്തിന് ഒരു വില്ല കൂടെ തരത്തില്ല. റിമൈനിങ് എന്തായിരിക്കും? പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ദെയർ ഓഫ് ഇൻ ക്യാഷ്. ബട്ട് ഫുൾ ക്യാഷ് ആയിരിക്കില്ല. എന്തായിരിക്കും? ഷെയർ ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് എപ്പോഴായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ. ഓക്കെ. പാർട്ട് 2 ആകാം. ദാറ്റ് മീൻസ് 50 വില്ലാസ് ആണ്, അവിടെ 40 വില്ലാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. അത് ഇപ്പോൾ 50 വില്ല കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കില്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ കിട്ടും. സോ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഇൻഡിവിജ്വൽ HF എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഈ ഷെയർ വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നാണോ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ടുക്ക് പ്ലേസ് നടന്നത് ആ ഇയറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? പിടിച്ച് ടാക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ജോയിൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ HF ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഇത് കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനകത്ത് ഷെയർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ. സോ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓർ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ HF. ഓക്കെ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then section 46 capital gain on distribution of asset. Capital gain on distribution of asset by companies in liquidation. Company liquidate ചെയ്യാൻ. Company section 46 company liquidation ടൈമിൽ ഇതിനകത്ത് 2 സെക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 46 subsection 1 ഉണ്ട്, the hands of company. Section 46 subsection 2 shareholders. Okay. The hands of company, the hands of shareholders. So company
liquidation asset ആണ് അതേപോലെ asset ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് വരത്തില്ല, it will not be transfer, not a transfer. കമ്പനിക്ക് എന്ത് വരത്തില്ല, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരത്തില്ല. നേരെ മറിച്ച് അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ ലിക്വിഡേറ്റർ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ വിറ്റ് ക്യാഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും, കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും. ഓക്കെ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതർ സോഴ്സിലും വരുന്ന ഒരു കേസാണ് ഡിവിഡൻഡ് 2 subsection 22 clause C 2 subsection 22 clause C വരുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ അസറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്ത് വരും, ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 2 subsection 22 clause C. Then remaining വേറെ അസറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റ് ആൻഡ് മണി റിസീവ്ഡ്, സംടൈംസ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് മണി റിസീവ്ഡ്. സോ അത് പിന്നീട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഈ പറയുന്ന അസറ്റിൻ്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് റിസീവ്ഡ്, ദെൻ മണി റിസീവ്ഡ്, ദെൻ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഇവർക്ക് കമ്പനിക്ക് അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ്, കിട്ടിയ ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതായിരിക്കും എന്ത്, ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ അസറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് നോട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫർ. ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും, അയാളുടെ 2 subsection ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റ് അതർ സോഴ്സിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. 10 subsection 34 115 BBTA നമുക്ക് അതർ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡെപ്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 10 subsection 34 പറയുന്നത് എക്സംഷൻ ആണ്. സോ അതൊരു 1 lakhന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ഫിഗർ മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് 115 BBTA. ഓക്കെ, 10% വരുന്നത് അതർ സോഴ്സിൽ IFOസിൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ റിമൈനിങ് അസറ്റ് ആൻഡ് മണി റിസീവ്ഡ്, അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ വിൽ ബി അസറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്ന FMV പ്ലസ് മണി എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കും, ഈ പറയുന്ന 2 subsection 22 clause Cയിലെ ഡിവിഡൻഡ് കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ, 2 subsection 22 clause നമ്മൾ അതർ സോഴ്സിൽ IFOസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 10 subsection 34 115 BBDA. ഓക്കെ, ഇത്രയും മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ഡിവിഡൻഡ് എത്തും. 10 lakh മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ 10% എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെക്ഷനാണ്. നമുക്കത് 115 BBDA ഇൻഡെപ്തായിട്ട് IFOS ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദെൻ സോ ഇതാണ് സെക്ഷൻ 46 subsection 1 and 46 subsection 2 in the hands of company. Asset ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ there will be no it will not be treated as a transfer and therefore there will be no capital gain in the hands of shareholder. So asset കൊടുക്കുന്നു, അത് അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും വരെ എന്തിനകത്തോട്ട് മാറും, ഡിവിഡൻഡിലോട്ട് മാറും. 2 subsection 22 clause C. ദെൻ മിച്ചമുള്ളത് FMV as on date of അസറ്റിൻ്റെ FMV as on the date of transfer പ്ലസ് ക്യാഷ് എന്തെങ്കിലും മണി കൊടുക്കുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, നേരത്തെ ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയ ആ ഒരു പോർഷൻ ലെസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ 46A, ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അമെൻമെൻറ്റ് ഉള്ള സെക്ഷനാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സെക്ഷൻ 46A, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് പെയേഴ്സ് ഓർ ഷെയർസ് ആകാം, സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആകാം, ഷെയർസ് ഓർ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. നമുക്ക് എനി കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ holder of security specified security other than shares from any company on purchase of its that means buyback chargeable to tax in the hands of holder of specified security. Capital gain in the hands of specified security, capital gain will be consideration minus cost of acquisition computed as in accordance with that means indexation benefit long term angle indexation benefit. Or in case of buyback of unlisted shares by company by domestic company, additional income tax 20% plus surcharge 12 അങ്ങനെ gross 23.296% levy in the hands of the company under section 115 2A. consequently income arising. so അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ടാക്സ് കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 10 subsection 34A ആരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ഹോൾഡറെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം 5/7/2019 ടൈപ്പ് വരണം. 5/7/2019 effect from 5/7/2019 in case of buyback of unlisted
as well as listed shares by domestic company, additional income tax 20 plus 12 plus 23. In fact, a gross 23.296% is levied in the hands of company, consequently in the hands of holder. 10 subsection 30 fully exempted ആയിരിക്കും. Then next one, tax portion in respect of buyback on or after. Okay, chart ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. Buyback. Okay, 57 നേരത്തെ ആ ഒരു 54 എന്ന് ടൈപ്പറാണ്. 57 2019 മുതലാണ് ആ ഒരു അമെൻമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Buyback of shares. Okay, listed ആകാം, unlisted ആകാം. Then buyback of specified securities other than shares in any company. Buyback of unlisted shares ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയാണ് ബൈബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് അഡീഷണൽ ടാക്സ് വരും 23.296 ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ 23. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 subsection 34. അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി, ടാക്സബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനി നോട്ട് ടാക്സബിൾ. സോ ഹോൾഡർക്ക് എന്താണ് 46 subsection എ പ്രകാരം അവർക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും. Okay, then buyback of specified securities other than shares by any company. That means domestic company ആകാം, other than domestic company foreign company എല്ലാം ആകാം. കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നോട്ട് ടാക്സബിൾ, ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ 46 subsection എ പ്രകാരം ടാക്സബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കാം. ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് അത് ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം. ഓക്കെ, then buyback of specified securities other than shares. Okay, ഈ ഒരു സെനാരിയോയിൽ ബൈബാക്ക് ഓഫ് അതർ ദാൻ ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് എനി കമ്പനി. ബൈ എനി കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that means ഡൊമസ്റ്റിക് ആകാം, അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആകാം. ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനി, കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താവും ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ സെക്ഷൻ 46 ക്യാപിറ്റൽ എ പ്രകാരം എന്താണ് ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് 57/2019 മുതലാണ്. അതായത് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം. അല്ലെങ്കിൽ അൺലിസ്റ്റഡ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 57/2019 മുതൽ ഫുൾ ഷെയർസ് നോക്കി ഇങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കാം. ആ പ്രൊവിഷൻ ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം. രണ്ട് രീതിയിൽ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താ, ഒന്നുകിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി. ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സെനാരിയാണ് വരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ, ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് 20 + 12 + 4. ഓക്കെ, 20% പ്ലസ് സർചാർജ് 12% പ്ലസ് 4. കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഇതെല്ലാം കൂടെ 23.296%. സോ കമ്പനിക്ക് അഡീഷണൽ വരുന്നുണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും 10 subsection 34 എ പ്രകാരം എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് വരും. കമ്പനി, ഹോൾഡർ. കമ്പനിയുടെ കേസിൽ എന്ത് വരും, നോട്ട് ടാക്സബിൾ. കമ്പനിക്ക് ടാക്സബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരും, ഹോൾഡർക്ക് 46 എ പ്രകാരം ടാക്സ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് ഈ സെക്ഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 57/2019 ശേഷം ഇങ്ങനെ വായിക്കുക. ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം. അത് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ടാക്സ് ചെയ്യും, 23.296%. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, 1034 രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും, ടാക്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ടാക്സബിലിറ്റി ഉണ്ടാകില്ല. ഹോൾഡർക്ക് എന്താണ് 46 സെക്ഷൻ 46 ടാക്സബിൾ ആണ്. സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതർ ദാൻ ഷെയർസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എനി കമ്പനി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആകാം, അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക്. കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ടാക്സബിലിറ്റി ഉണ്ടാകില്ല, ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ സെക്ഷൻ 46 എ പ്രകാരം ടാക്സബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ,
ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് സെക്ഷൻ 57/2019 ഓൺവേർഡ്സ് വായിക്കാൻ. ഓക്കെ, അമെൻമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ ഫുള്ളുണ്ട്. ഒരു ചാർട്ട് നോക്കി നോട്ട്സ് എടുക്കുക. ടാക്സബിലിറ്റി കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ, ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ. ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അതർ ദാൻ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതർ ദാൻ ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ 2 കേസസ് ആണ്. ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അത് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആകാം, അതർ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആകാം. സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതർ ദാൻ എനി കമ്പനിയാണ്. സോ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ 46 ക്യാപിറ്റൽ എ 57/2019 അമെൻമെൻറ്റ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then section 50 capital gain on transfer of short depreciable asset. Okay. So section 50 പറയുന്നത് depreciable asset transfer ചെയ്താൽ in the type of, for depreciable asset long term capital asset, that means even 36 months in മുകളിൽ held ചെയ്താലും deemed to be a ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷനാണ് സെക്ഷൻ 50ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ 36 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആകും എന്നല്ല പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഈ സെക്ഷൻ 50 പ്രകാരം ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റിൻ്റെ ലോങ് ടൈം ആണോ ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫർ depreciable asset is deemed to be capital gain arising from transfer of short term capital. Deeming portion ആണ് short term capital asset ആകും എന്നല്ല. For the purpose of computing capital gain under section 50, that depreciable asset deemed to be short term capital asset irrespective of period of holding. 36 40 9 എത്ര മാസം ഹോൾഡ് ചെയ്താലും ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിട്ടേൺ ഡൗൺ, വാല്യൂ ഡൗൺ ചെയ്ത് 12 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് 24 മന്ത്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 12 മന്ത്സിലോ താഴെയാണ്. കറക്റ്റ് 12 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? 12 മന്ത്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കത്തുള്ളൂ. അത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റായി മാറും എന്നല്ല. സെക്ഷൻ 50യുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻ ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്? ഓൾവേസ് 36 അതിൽ കൂടുതലോ എത്ര ഹെൽഡ് ചെയ്താലും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. That capital asset, depreciable asset, is deemed to be a short term capital asset. Deemed to be a short term capital asset. That means for the purpose of section 50 only, it is deemed that short term. It is deemed as a short term capital asset. And അതൊരിക്കലും എന്തല്ല short term capital asset ആകും എന്നല്ല പറയുന്നത്. Short term capital asset for the purpose of section 50. Okay. Then section 50B, capital gain on slump sale. Then slump sale. Slump sale means associate transfer entire undertaking or division for lump sum consideration without assigning value, selling price of individual asset. Individual asset ഒന്നുകിൽ ആ എൻ്റർപ്രൈസ് ആസച്ച് മൊത്തത്തിൽ വിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിവിഷൻ എങ്കിലും മിനിമം. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിന് 2 ഡിവിഷൻ എ, ഡിവിഷൻ ബി. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ കമ്പനി മൊത്തമായിട്ട് വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിവിഷൻ ബി മാത്രമായിട്ട് വയ്ക്കാം. അതിനെയാണ് എന്ത്? എൻറ്റയർ. അതിനകത്തുള്ള ഡിവിഷൻ ബിയിലുള്ള അസറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തില്ല. എൻറ്റയർ വാല്യൂ എന്താണ്? ഒരു ലംസം എമൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്കറിയാം. ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ഇവിടെ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ മീൻസ് ആ കിട്ടിയ ലംസം എമൗണ്ട് ലെസ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ, നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ അതിൽ നിന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ, നെറ്റ് വർത്ത് ഓഫ് ദ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. സോ നെറ്റ് വർത്ത് ഫോമിൽ എന്താണ്? അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി. നോക്കാം, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് വർത്ത്. ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ അസറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ഉണ്ടാകാം, അതർ ദാൻ ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ്. ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ WDV ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ്. അതർ അസറ്റ്സ് ബുക്ക് വാല്യൂ, ബുക്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എ. ദെൻ ലയബിലിറ്റീസ് അതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ബുക്കിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് അസറ്റിൽ നിന്ന് ആ ലയബിലിറ്റി കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? നെറ്റ് വർത്ത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അതർ അസറ്റ്സിൽ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല, ഡിവിഷനാണ്. അതർ അസറ്റ്സിൽ എന്ത് വരാം? ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് അല്ലാത്ത അതർ അസറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, സ്റ്റോക്ക് വരാം. സോ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം PGBP അല്ല, ഈ കേസിൽ സ്ലം സെയിലിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റോക്കും എല്ലാം ഉള്ള അസറ്റ് എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ അസറ്റ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നേരെ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ലംസം എമൗണ്ട്
ലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അഡീഷണൽ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ്. നെറ്റ് വർത്ത് കംസ് നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലേക്ക് വരത്തില്ല. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? നില്ലായിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ. റീവാല്യൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും, ബുക്കിലെ വാല്യൂ എടുക്കുള്ളൂ. ഫോർ അസറ്റ്സ് കവേർഡ് അണ്ടർ 35 AD വാല്യൂ ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് നിൽ. ഓക്കെ, വാല്യൂ നില്ലായിട്ട് എടുക്കും. No profit under PGPP arises even if stock also transferred in slum sale. Slum sale stock transfer ചെയ്താലും PGPP തൊട്ടില്ല. Undertaking held up to 36 months. Then okay. So ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അസറ്റിന് എടുക്കത്തില്ല. Undertaking 36 months. Undertaking 36 monthsന് മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ റൈസ് ചെയ്യും. Undertaking less than 36 അല്ലെങ്കിൽ up to 36 months ആണെങ്കിൽ 36 months short term capital gain. Okay, so that means ഇവിടെ പക്ഷേ എന്താണ്? greater than 36 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. നോ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്. 36 മന്ത്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് കിട്ടില്ല? ജസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നല്ലാണ്ട് ഇൻഡെക്സേഷൻ ഒന്നും പരിപാടിയില്ല ഇവിടെ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ നെറ്റ് വർത്ത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു നെറ്റ് വർത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല 36 മാസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ. സോ അതിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? എല്ലാം പല മാസങ്ങളിൽ വെച്ചാൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആസറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ 5 ഇയറിന് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ വാങ്ങിച്ചുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വാങ്ങിച്ചുണ്ടാവും. എല്ലാം എൻ്റർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ 36 മാസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വരും. അതിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു 36 months ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം. Then next one 50C. Very important section 50C. Computation of capital gain and sale of land or building or both. Okay, ഇതിനകത്ത് 50C മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോർമലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെല്ലാം കയറി വരുന്നതാണ് 50C. സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ഇതിനകത്ത്. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ greater than 105% of actual sale consideration. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കും? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ വിൽ ബി ഡീംഡ് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ഇഫ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 105% of actual sale consideration, then actual sale consideration will be taken as. Okay, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് സി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 100 rupees ആണ്. ആക്ച്വലി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിന് 106 ആയിരുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഏതെടുക്കും? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആണ് ഗ്രേറ്റർ 105 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 105% മീൻസ് 106 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. നേരെ മറിച്ച് 104 ഉള്ളെങ്കിലും ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള 100 ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ഓക്കെ, ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ. ദെൻ ഇത് എസ് എസ് സി പറയുന്നു. എസ് എസ് സി ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കാണിച്ചു, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ പറഞ്ഞു. എസ് എസ് സിക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പോകും. എസ് എസ് സി പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെനാരിയോ വരുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ റെഫറൻസ് ടു വാല്യൂഷൻ ഓഫീസ്. എസ് എസ് സി ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. സോ അസസിങ് ഓഫീസർ ആർക്ക് വിട്ടു? വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർക്ക് വിട്ടു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എന്താ ഈ സെനാരിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസസി ഒരു ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അസസിങ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഇതല്ല. അപ്പോൾ അസസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അസസി അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ തൊട്ട് പോകുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ അതിനുശേഷം അസസിങ് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും? വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറോട് വാല്യൂ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും. വാല്യൂ അസർട്ടൈൻഡ് ബൈ വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ. വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി അസസ് എന്താണ്? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ തന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് ചെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിലും വലുതായിട്ടാണ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരടി കൂടെ കിട്ടുന്ന പോലെ അസസിക്ക് ആ കേസിൽ എന്തെടുക്കും? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. അതിനുശേഷം അസസിയുടെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ വാല്യൂ ചെയ്ത് ലെസ് ദാൻ SDV. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്തെടുക്കുന്നത്? ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ രണ്ട് സെനാരിയോ ആണുള്ളത്.
sale consideration less than, okay, so see, stamp duty value greater than 105% actual sale value കൂടുതലാണെങ്കിൽ stamp duty value എടുക്കും, അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ actual consideration എടുക്കും. അസസി ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കുള്ളൂ, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ വരെ എടുക്കുള്ളൂ. അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ എടുത്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെനാരിയോ വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് valuation value ascertained by valuation officer will be the deemed sale consideration. Normally STV as on the date of registration. Okay, ഇവിടെയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് വരുന്നത്. നോർമലി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിലുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും, ഓക്കെ, നമുക്കറിയാമല്ലോ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച ഡേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് നോക്കും, എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ കൺസിഡറേഷൻ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നോ എങ്ങനെ കിട്ടണം, അതർ ദാൻ ക്യാഷ്. ക്യാഷിൽ എത്ര കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ക്യാഷിന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് എടുക്കില്ല. നോക്കുക, കൺസിഡറേഷൻ received consideration or part thereof up to the date of agreement in account pay, check account pay, electronic clear account pay draft electronic clearing system through a bank account or any other electronic mode as may be prescribed. ഇത് amended ആണ്, നമ്മുടെ previous year നമ്മുടെ assessment എല്ലാം amended ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം. So any other mode, electronic mode as may be prescribed. So ആ കേസിലെല്ലാം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂഷൻ എന്നത്തെ എടുക്കും, ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ₹1 എന്താണ് അഡ്വാൻസ് കിട്ടി, എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റിന് മുമ്പോ അതിനുള്ളിലോ അഡ്വാൻസ് കിട്ടി, അത് ഈ പറയുന്ന മോഡ് ക്യാഷ് അല്ലാതെ അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്ക്, അക്കൗണ്ട് പേ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ത്രൂ ബാങ്ക്, എനി അതർ മോഡ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. സോ ഗവൺമെൻറ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡ്. ഇനി എനി അതർ കേസ് നോർമൽ സെനാരിയോയിലൊക്കെ എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ്. സോ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയാലും എല്ലാം എന്താണ് ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ചിലപ്പം ചെറിയ 5-6 മാസങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ താമസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഭയങ്കര ഹയർ ആയിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ അസസി പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതലാവും. 105% ആണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കും, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, എനി അതർ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അമെൻഡഡ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ section 50CA. In case unlisted shares of a company held as capital asset if sale consideration is less than FMB, okay, then FMB shall be treated as, so full fair market value കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തെടുക്കും, fair market value എടുക്കും. എന്തായിട്ടെടുക്കും, full value consideration ആയിട്ട്. The provisions of this section would not however applicable to any consideration received or accruing as a result of such class of persons subject to such condition as may be prescribed. Okay, ഇതും amended ആണ്. Such class of person such subject to such condition as may be prescribed. Then section 50D പറയുന്നത് sale consideration is not ascertainable and cannot be determined. Sale consideration ഒന്നും ascertain ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് assessing officer പോകുന്നെങ്കിൽ എന്തെടുക്കുക, fair market value FMB as on such date will be treated as full value consideration.